اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات والے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اعمال کو پیش کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کے جو کیے ہوئے اعمال ہیں انہیں رب کے آگے پیش کیا جاتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب ان دو بندوں کے اعمال کی طرف دیکھتا ہی نہیں جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے آپس میں قطع تعلقی کی ہوئی ہے, ایک دوسرے سے بات چیت بند کی ہوئی ہے. میرے نبی نے فرمایا رب ان کے اعمال کی طرف دیکھتا ہی نہیں. قبول تو تب ہوں گے نا جب رب دیکھے گا. بچہ آیا ٹیچر کے پاس اپنا پیپر لے کے کہ ٹیچر میرا پیپر چیک کر لیجئے. ٹیچر نے پیپر چیک کرنے کے بجائے اپنا منہ ہی موڑ لیا. تو مجھے بتاؤ تو ذرا وہ بچہ فیل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ رب ان دو بندوں کے اعمال کی طرف دیکھتا ہی نہیں جو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے بات چیت بند ہے, ایک دوسرے سے قطع تعلقی ہے. اب 30 دن گرمی کے اندر آپ روزہ رکھیں گے, راتوں کی تہجدیں پڑھیں گے, آپ انفاق کریں گے, اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, صدقہ دیں گے, غریبوں کو کھانا کھلائیں گے, نیکی کے کام کریں گے, قرآن پڑھیں گے, ذکر اذکار کریں گے. کیونکہ رمضان بڑوں کو تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے. جو پورے سال مسجد نہیں آتا وہ بھی مسجد میں آ جاتا ہے. خدا کی قسم یہ ہے رمضان. پورے سال کا بے نمازی بھی رمضان میں مسجد میں آ جاتا ہے. او یار پورے رمضان تو عبادت کرے گا, اعتکاف میں بیٹھے گا, قرآن پڑھے گا, راتوں کی تہجدیں پڑھے گا, دن کے روزے رکھے گا, اگر رب نے تیرے اعمال کی طرف دیکھا ہی نہیں, اتنی محنت اتنی مشقت رب کو راضی کرنے کے لیے, رب تیرے اعمال کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں کیونکہ تو نے دوسرے بھائی سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے. چاچا بھتیجے سے نہیں ملتا, ماموں بھانجے سے نہیں ملتا, دوست سے نہیں ملتا, دو بھائیوں میں آپس میں قطع رحمی ہے. میرے محترم بھائیوں, میرے نبی نے فرما دیا لا يدخل الجنت القاطع, قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. 1 مہینہ نہیں, اللہ کی قسم پورے سال کے روزے رکھ لو, 5 کی جگہ 10 نمازیں پڑھ لو. میرے نبی کا فرمان علی شان لا يدخل الجنت القاطع, قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. بات میری تو نہیں, بات امام الانبیاء کی ہے. میرے محترم بھائیوں, اب رمضان میں ہم داخل ہونے والے ہیں 15-16 دن کے بعد. اس دل کے اندر جس کے لیے بغض بھرا ہوا ہے, اس دل کے اندر جس کے لیے کینہ موجود, جس کے لیے عداوت و دشمنی موجود, اللہ کے لیے ان سب کو معاف کر دیجئے. اللہ کے لیے ان سب کو معاف کر دیجئے. کسی نے دکھ دیا, کسی نے تکلیف دی, کسی کی طرف سے کوئی تکلیف آئی, رب کو کہیے میرے اللہ میں تیری رضا کی خاطر اس بندے کو معاف کرتا ہوں کیونکہ تجھے پسند نہیں کہ مسلمانوں کے تعلقات آپس میں خراب ہوں. ہمارے رشتہ داروں میں ایک بات ہو گئی. جب بات ہوئی, پیسوں کا معاملہ تھا, آج سے کوئی میرا خیال ہے 2010 کی بات ہے نا, تو لگا لیجیے 13-14 سال پہلے, تقریباً کوئی 18-20 لاکھ روپے کا جھگڑا تھا. 2010 میں اس کی ویلیو تھی بھائی 18-20 لاکھ کی. میرے ماموں نے مجھے کہا کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا, ان پیسوں کی خاطر ہم رشتہ داری کو نہیں چھوڑیں گے, پیسہ چھوڑ دیں گے. اللہ کی قسم ہم نے پیسہ چھوڑ دیا, اس میں میرا کوئی شمول نہیں. ماموں نے سمجھایا, اللہ نے دل میں ڈال دی, پیسہ چھوڑ دیا لیکن رشتہ داری کو نہیں چھوڑا. میرے محترم بھائیوں, پیسہ بہت مل جائے گا اگر اللہ ناراض ہو گیا. یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ آج ہم مسجدوں میں بیٹھے ہوئے جمعے کی نماز کے لیے آئے ہیں, رمضان کے مہینے میں عبادات, سب کچھ, یہ سب کچھ اس لیے کہ رب مل جائے. کیونکہ مجھے آپ کو معلوم ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی. یقین کیجئے 1,000 گز کی کوٹھیوں میں رہنے والا 6 فٹ کی قبر میں رہتا ہے. جیب کے اندر 10-10 ہزار روپے رکھنے والا, اکاؤنٹ میں 10 کروڑ روپے رکھنے والا, کفن میں دیکھیے گا کوئی جیب نہیں, سب کچھ یہی رہ جائے گا, سب کچھ ختم ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ صلح کرے, میں کیوں کروں, میں کیوں گروں بھائی, میں کیوں جھکوں, میری عزت میری شان و شوکت متاثر ہو جائے گی. واللہ کی قسم ہے تیری عزت بڑھ جائے گی جب رب تجھ سے راضی ہو جائے گا. جو صلح کے لیے پہل کرے گا رب اس سے راضی ہوگا. تیری عزت بڑھ جائے گی, تیرا مقام بڑھ جائے گا, تیرا مرتبہ بڑھ جائے گا جب رب تجھ سے راضی ہو جائے گا. لہذا میرے محترم بھائیوں, اگر کسی نے دکھ دیا, تکلیف دی کسی کی طرف سے, تو اس کو اللہ کو یہ کہہ کے معاف کر, میرے اللہ اس بندے نے تکلیف تو دی تھی, یا اللہ اس بندے نے میرا حق تو کھایا تھا,
रब्बा तुझे गवाह करके कहता हूं, सिर्फ तेरी जन्नत की खातिर, तेरी रजा की खातिर मेरे अल्लाह मैंने इसको माफ कर दिया, इस उम्मीद के ऊपर कि तू मुझे माफ करेगा। यारों, अगर अल्लाह ने माफ कर दिया बेड़ा ही पार हो गया। अगर अल्लाह ने माफ कर दिया बेड़ा ही पार हो गया। देखिए, आखिर में एक हदीस सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। मेरे नबी की मजलिस सजी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस सजी है, सामने से एक सहाबी गुजरे। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के दरमियान मजलिस में मौजूद और उस बंदे की तरफ यूं इशारा किया, कहा देखो मेरे साहबा, जिसको जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना है इसको देख ले। अब साहबा परेशान कि यार हम तो बीच मजलिस में मौजूद, हमें अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत नहीं दी, उसकी तरफ उंगली करके क्यों कहा, उसको क्यों डिक्लेयर किया। एक सहाबी पहुंच गया उसके घर, 3 दिन रहा, कोई ऐसे अमाल कोई खास नहीं देखे। तीसरे दिन उस बंदे के पास पहुंचा, कहा यार बात यह है, नमाज तू पढ़ता है मैं भी पढ़ता हूं, और रोजे तू रखता है वो तो मैं भी रखता हूं, जिक्र अस्कार तू करता है मैं भी करता हूं, कुरान तू पढ़ता है मैं भी पढ़ता हूं, इन्फाक तू करता है मैं भी करता हूं, लेकिन मुझे यह बता वो कौन सा छुपा हुआ अमल है, वो कौन सा खास अमल है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तेरी तरफ इशारा किया कि जमीन पर जिसको चलता फिरता जन्नती देखना इसको देख ले। वो बंदा कहने लगा यार ऐसा कोई खास अमल तो मुझे नहीं मिलता, जैसा कि आपने कहा नमाज आप पढ़ते हो मैं भी पढ़ता हूं भाई, कुरान मैं भी पढ़ता हूं आप भी पढ़ते हो, रोजा आप भी रखते हो मैं, हाँ एक अमल शायद हम में तुम में जुदा हो कि रात जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटता हूं मैं अपने रब से एक डील करता हूं, अपने रब से एक मुआहिदा करता हूं, अपने रब से एक बात कहता हूं। मैं कहता हूं मेरे अल्लाह जिस जिसने मुझे तकलीफ दी, मेरे अल्लाह जिस जिसने मेरा दिल दुखा, अल्लाह सबको माफ किया, बदले में अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। कहने लगा शायद ये अदा अल्लाह को पसंद आई। यार वो बड़ा मुश्किल काम है। मैं किसी को कहूं पूरी रात एक टांग पे खड़े होकर नमाज पढ़, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा, यकीन करो मेरी गारंटी पर शायद वो बंदा एक टांग पे खड़े होकर नमाज पढ़ने को तैयार हो, लेकिन मैं कहूं अल्लाह के बंदे, इस बंदे से बढ़कर हाथ मिला कि जिसने तुझे गाली दी थी, जिसने तुझे अपने घर से धक्के दे के निकाला था, मैं गारंटी देता हूं, और गारंटी मेरी नहीं, गारंटी है नातिक़ वही की, पैगंबर ज़ीशान की, कि इससे तू हाथ मिलाएगा, सिला रहमी करेगा, रब तुझसे राजी हो जाएगा। कहेगा नहीं यार ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मैं नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता? तेरी जिंदगी का मकसद ही अल्लाह की जन्नत है। अपनी अना की दीवार को गिरा दे, शैतान के बहकावे में मत आ, खुद बढ़ के हाथ मिला, यकीन करो दिल में सुकून उतर जाएगा कि मैंने अल्लाह तेरी खातिर अपनी नफ्स को कुचला है, मेरे अल्लाह तेरी खातिर अपनी जिद को धुतकारा है, अल्लाह बस इस अमल के बदले मुझे माफ कर दे। अल्लाह की कसम रब ने माफ कर दिया, बेड़ा ही पार हो जाएगा, जन्नतें भी मिल जाएंगी, रब का दीदार भी होगा, हूरों का साथ भी होगा, जन्नत की नहरें भी होंगी, लेकिन तब जब रब राजी हो। लिहाजा अल्लाह को राजी करने के लिए सबसे पहला काम ये कीजिए, लोगों की नफरतों को दिल से निकाल के फेंक दें। खानदान में, दोस्तों में, मस्जिद में, कुंबा कबीला, घर बार में, अड़ोस पड़ोस मोहल्ले के अंदर अगर किसी से बातचीत बंद है, खुद से बढ़ के जाइए कि यार रमजान आने वाले हैं, मैं अल्लाह के लिए आपसे माफी मांगता हूं, भले उसने गलती की हो। यार किसी एक ने तो झुकना होगा, जो झुकेगा अल्लाह की कसम रब उसे उठाएगा, जो अल्लाह के लिए झुकेगा, जो अल्लाह के लिए झुके। लोग तो अपने जाती मफाद के लिए यूं हाथ बांधे खड़े होते हैं। कई भिखारी, उनको मैं कहता हूं अल्लाह के वास्ते ऐसा ना करो, बिल्कुल ऐसा ना करो। यूं हाथ जोड़ के खड़े हुए होते हैं, किस लिए? 10 रुपए के लिए, हैं 10 रुपए के लिए। और तू अल्लाह के लिए झुक, अल्लाह के लिए मफाद कोई नहीं, उल्टा उसने तेरा माल खाया था, कह जा अल्लाह के लिए माफ किया, और अल्लाह को क्या अल्लाह मैंने इसलिए माफ किया कि तू मुझे माफ कर दे। यकीन कीजिए कामयाबी का सौदा है। रमजान से पहले इस्तकबाल रमजान ये है, रमजान से पहले इस्तकबाल रमजान ये है। अपने आप को तैयार कीजिए अभी से उस मैदान में, उस महीने में दाखिल होने के लिए, जो महीना बहुत बड़ा है, जो मगफरतों का महीना है। अल्लाह करीम इस रमजान को मेरी आपकी मगफरत का ऐलान फरमा दे। अल्लाह करीम जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, अल्लाह करीम उन सब के अमाल को कबूल फरमा ले जो उन्होंने रमजान की इबादत में अपने आप को थकाया।